नमस्कार मो नाम कमला समस्ते मते कमला भाउज बोली डाकंती कारण मु विवाहिता मोर बयस एबे 32 वर्ष किंतु देखिबाकु मु लागे जेमिति 25 रु 26 वर्षर मो स्किन बा चमड़ा गोरा एवं बाल लंबा लंबा कला कला जेउटा अंटा जाए लहराए मोर फिगर आरे ताहा तो एमिति जे जेतेबेले मु साड़ी पिंधि चाले तो पवन भी अटकी जाए पतला अंटा आ ऊपर तळ सबु किछि ठीकठाक जेमिति कोनोसी मूर्ति को तैयारी करा जाइछि मु गाँरे रुहे किंतु सहर रे पाठ पढ़िछि तेणु टिके मॉडर्न मध्य अटे केबे केबे भाबे कि जदि मु सिनेमा रे थांती तेबे हिरोइन होई जानती किंतु एबे आउ कोन घर संसार रे फसिछि मोर स्वामी अछंती से जने ट्रक ड्राइवर प्रायतः बाहरे रुहंती घरे सासू ससुर आउ जने दियर अछंती नाम हेउछि राकेश से 25 वर्षर युवक पिला किंतु टिकिए लाजकुरा टाइपर मु घर संभाळे चाषबास देखे आउह टिकिए बहुत सिलाई मध्य करिनिए केबे केबे एकुटिया रे आईना आगरे ठिया होई निजकु देखे आउ भाबे जे बाह कमला तू तो कमाल करिदेलु सेही गरम नजर जहा लोकमाने पकांती ताहा मते जणा पड़ी जाए किंतु मु अणदेखा करिदिए खास करी आजि मु तुमकु मोर एक कहानी सुनाउछि जहा मो सहित घटिथिला आरंभरु सुनंतु धीरे धीरे तो कथा हेउछि सेही दिनर जेतेबेले आम गाँरे जणे नुआ अतिथि आसिला ना कौनसी संपर्कीय नुहे बरं एक ठिकादार टाइपर लोक नाम थिला विजय से सहररु आसिथिला आम खेतरे एक नुआ बोरिंग लगाइबा पाई आम श्वशुर तांकु डाकिथिले कारण पानीर अभाव होई जाइथिला विजय देखिबाकू स्मार्ट थिला लंबा चौड़ा निश रखिथिला आउ कथा कहुथिला जेमिति कौनसी सिनेमार हिरो से आम घर पाखरे ही एक छोट घरे रहिला जेउटा आमर पुरुणा गोदाम थिला मु भाबिली चाल भल हैला काम जल्दी होइजिबो किंतु मु कोन जानिथिली जे एही आसुथिबा समय केते अजब हेबाकू जाउछि सकाळु सकाळु मु उठिली गाधोइली आउ चा बनाइली सासुंकु देली ससुरंकु देली आउ दियर राकेशकु भी देली फिरी भाबिली जे विजयकु भी चा देई दिए से एकुटिया अछि ना मु चा ग्लास नेई गली ता रूम आड़कू कबाट खोला थिला से भितरे सार्ट काढ़ी व्यायाम करुथिला तार बॉडी बाहा मसल्स एमिति थिला जेमिति जिम रे घंटा घंटा समय लगाइछि मु खासी करी डाकिली भाई चा नियंतु से बुलिला एवं हसिला आरे भाउज आपण आसंतु ना भितरकू मु कहिली नाही बस चा रखिकी जाउछि किंतु से कहिला आरे बसंतु ना टिके कथावार्ता करिबा एकुटिया मनीष बोर होई जाउछि मु टिकिए संकोच कली किंतु बसीगली से चा पिउथिबा बेले कहिला भाउज आपण तो बहुत सुंदर गाँरे एमिति भाउज केउठी मिलंती मु हसिकरी कहिली आरे भाई मजाक करंतु नाही मु तो साधारण किंतु भितरु टिकिए भल लागिला से कहिला नाही नाही सत कहुछि आपणक आखि केते गभीर जेमिति कौनसी राति लुचि रहिछि मु भाबिली एटा कोन डबल मीनिंग बाला कथा कहुछि किंतु मु चुप रहिली फिर से काम को पळाइला आउ मु घर को फेरी आसिली दीपहर हेला मु खाइबा तैयारी करुथिली हठात विजय आसिला कहिला भाउज टिकिए पानी मिलिबो बहुत गरम अछि मु पानी देली आउ से पिउथिबा बेले मो आडुकु चाहि रहिला भाउज आपणक फिगर केते मेंटेन अछि कोन राज अछि मु कहिली आरे घर काम करे बस सेई हसिला बाह घर काम माने झाड़ू पोछा किंबा आउ किछि ता कथारे किछि ना किछि लुचि रहिथिबा परि लागुथिला मु टाली देली हां बास सेया किंतु मो मनरे ख्याल आसिला जे एही लोक टिकिए फ्लर्टी अटे संध्यारे राकेश दियर आसिले कहिले भाउज विजय भाई कहुथिले जे काली बोरिंग आरंभ करिवे मु कहिली भल कथा रातिरे डिनर परे मु बाहरे बुलुथिली विजयर रूम पाखरे थिला लाइट जळुथिला मु भाबिली देखे तो कोन करूछि किंतु गल्ली नाही आर दिन सकाळे पुणी चा नेई गली एथर से तैयारी थिला किंतु साटर बटन खोला थिला भाउज आजी आपण केते ताजा लागुछंती रातिरे भल निद हैला मु कहिली हो काहेकी से कहिला बास एमिति ही केबे केबे एकुटिया रे निद आसे नाही ना मु बुझीगली जे ए कोन कहिबाकू चाहूछि किंतु मु हसी करी कहिली मोते तो सबु बेले भल निद आसे से कहिला भाउज जदि केबे निद न आसे तेबे मु कोनोसी कहानी सुनाई देबी कहानी हो किंतु केउ भली मु चाली आसिली दिन सारा कामरे लागी रहिली किंतु मनरे विजयर कथा घुरुथिला से काम करुथिला खेतरे मु केबे केबे पानी नेई जाउथिली
ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା। ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲି କେତେ ମଟକଦାର। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆରେ ବସ୍ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏ କିଛି ବେଶୀ ହିଁ କହୁଛି। ଫିର୍ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଘର ପଛରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲି। ବିଜୟ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକିଗଲା ଆଉ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଲକି, ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଦୟା। ସେ କହିଲା ହଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଲାଗେ ଯେ ମଣିଷକୁ ଆଉ ବି କିଛି ଦରକାର। ତା ଆଖିରେ କିଛି ଥିଲା, ଯେମିତି ଇସାରା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ତ ସିଧା ସିଧା ଫ୍ଲର୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା ବଦଳାଇଲି। ଭାଇ ବୋରିଂ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ସେ କହିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ମୋ କାହାଣୀ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ମୁଁ ଚାଲିଗଲି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଭାବୁଥିଲି ଦିଅର ରାକେଶ ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ତ ଲାଜକୁରା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଜୟ ରୋଜ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନା କରି କଥା ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପରିବା କାଟୁଥିଲି। ସେ ଆସିଲା, ଭାଉଜ ଏହି ଛୁରୀ କେତେ ଧାରୁଆ, ସାବଧାନ ରହିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେ କହିଲା କେବେ କେବେ ତେଜ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ। ଡବଲ ମିନିଂ। ଫିର୍ ମୁଁ ହସୁଥିଲି। ଫିର୍ କହିଲା ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଆଜି କେତେ ଟାଇଟ୍ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଯେ ଭାଇ କେତେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶାଶୁ କହିଲେ ହଁ ଝିଅ ଭଲ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଟିକିଏ ଶୈତାନ ଅଛି। ଦିନେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲି। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବଜାର ଯାଇଥିଲେ, ରାକେଶ କ୍ଷେତରେ। ବିଜୟ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, କାମରୁ ଥକି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ ପାଣି ଆଣୁଛି। ସେ ବସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲି। ହଠାତ୍ କହିଲା ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା କେତେ ପତଳା, ହାତ ଲଗାଇ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। କ'ଣ କହୁଛ? ସେ ହସିଲା, ଆରେ ମଜାକ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଆପଣ ବହୁତ ହଟ୍। ହଟ୍? ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିବାହିତା। ସେ କହିଲା ଆରେ ବାସ୍ ତାରିଫ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ତ କେବେ କେବେ ମନ କରୁଥିବ। ମୁଁ ଶକ୍ତ ହୋଇ କହିଲି ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ, ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିଲି ଯାଏ ଠାରୁ ସେ ଅଟକିଗଲା। ସରି ଭାଉଜ, ମଜାକ ଥିଲା, ଆଉ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଡର ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଏ କିଛି କରିବ ନା? ବାସ୍ କଥା। ରାତିରେ ଦିଅର ରାକେଶ ସହିତ କଥା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ରାକେଶ ବିଜୟ ଭାଇ ଟିକିଏ ଅଜବ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଉଜ? ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ବାସ୍ କହିଲି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଦେଖିଥିବେ, କାରଣ ଆର ଦିନ ସେ ବିଜୟ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବିଜୟ ପୁଣି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସରି କହିଲା। ଭାଉଜ କାଲି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ନଜର ଏବେ ବି ସେମିତି ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କାଳେ କିଛି ହୋଇ ନ ଯାଉ। କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ବୋରିଂ ପାଖାପାଖି ପୁରା। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲି। ବିଜୟ ଆସିଲା ଦୂରରୁ, କହିଲା ଭାଉଜ କାଲି କାମ ଶେଷ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା। ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭାଉଜ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଫିର୍ ଏକ ଅନୋଖା ଘଟଣା ହେଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ପୁରୁଣା କୂଅ ଅଛି, ଯାହା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ବିଜୟ କହିଲା କି ବୋରିଂ ପୂର୍ବରୁ ସେହି କୂଅକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ବୋଧେ ପାଣି ବାହାରିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଯିବି। ସେ କହିଲା ହଁ ଭାଉଜ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଟିକିଏ ଅମଙ୍ଗ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ କହିଲେ ୟା ଝିଅ ଦେଖିଆ। ମୁଁ ଗଲି। କୂଅ ଜଙ୍ଗଲ ଇନାରରେ ଥିଲା, ଟିକିଏ ଏକାନ୍ତ। ବିଜୟ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ। ମୁଁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ସେ କହିଲା ଭାଉଜ ତଳକୁ ଆସ, ଦେଖ କେତେ ଗଭୀର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଡର ଲାଗୁଛି। ସେ ହସିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଅଛି ନା, ଧରିନେବି। ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରସି ଛିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଜୟ ଚିଲେଇଲା ଭାଉଜ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଦୌଡ଼ିଲି, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା କାଠ ଧରି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲି। ସେ ଧରିକି ଉପରକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଉଜ ଆପଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଉଜ, ଆପଣ କେତେ ବାହାଦୁର ଅଟନ୍ତି। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ମୋର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛକୁ ହଟିଲି, ଚାଲ ଘରକୁ। ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ରାତିରେ ଭାବୁଥିଲି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି, କିନ୍ତୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜୟର କାମ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାକେଶ ଦିଅର ଟିକିଏ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବେଶୀ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋ ସହିତ। ଦିନେ କହିଲେ ଭାଉଜ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ, ବିଜୟ ଭାଇ ପରି ଲୋକ ବାସ୍ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ହସୁଥିଲି, ତୁ ତ ମୋର ସାନ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ କିଛି ଥିଲା, ଯେମିତି କେୟାର।
ବିଜୟ ପୁଣି ଦିନେ କହିଲା ଭାଉଜ ଶେଷ ଦିନ ଟିକିଏ ପାଟି ହୋଇଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ହୁଁ କରିନିଅ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ଛୋଟ ପାଟି ଚା ନାସ୍ତା ବିଜୟ କହିଲା ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ହସ କେତେ ମିଠା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଲାଜେଇ ଗଲି। ରାକେଶ ଦେଖିଲା ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ରାତିରେ ବିଜୟ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଶେଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହାଣୀ ଏବେ ବି ବାକି ଥିଲା। ବିଜୟ ଯିବା ପରେ ରାକେଶ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହୁଥିଲା ଭାଉଜ ଆପଣ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଉଥିଲି। ରାକେଶ ଆସିଲା ଭାଉଜ ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସିବି। ସେ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ଖସି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି। ସେ କହିଲା ଆପଣ କେତେ ଖୁବସୁରତ। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ରାକେଶ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେ କହିଲା ଭାଉଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କ'ଣ ମୁଁ ଡରିଗଲି ତୁ ପାଗଳ କି? ମୁଁ ତୋର ଭାଉଜ। ସେ କହିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାଲ ରଖିବି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଏହା ଭୁଲ। ସେ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗିଣା ଥିଲେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିଲି କ'ଣ କରିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କିନ୍ତୁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆର ଦିନ ରାକେଶ ପୁଣି ଆସିଲା ସରି କହିଲା ଭାଉଜ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୋର କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ ରୋଜ କୌଣସି ବାହାନା। ଦିନେ ମୁଁ କ୍ଷେତକୁ ଗଲି ଫସଲ ଦେଖିବାକୁ। ରାକେଶ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା ଭାଉଜ କଥା ଶୁଣ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ବଡି କେତେ ପରଫେକ୍ଟ। ମୁଁ ଚିଲେଇଲି ଚୁପ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଛି ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଗଲେ। କ'ଣ ହେଉଛି? ରାକେଶ ଡରିଗଲା ଦୌଡ଼ିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଲି। ସେ ରାଗରେ ରାକେଶକୁ ଗାଳି କଲେ କିନ୍ତୁ ରାକେଶ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାପା ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ପାଗଳ ସେ ତୋର ଭାଉଜ। ଫିର୍ ଘରେ ତୁଫାନ ଆସିଗଲା। ଶାଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା। ସେ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀଦେବ ଆସିଲେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। କହିଲେ କମଳା ତୁମେ ଠିକ୍ କରିଛ। ରାକେଶକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ରାକେଶ ଘରୁ ପଳାଇଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରେଶାନ ଗାଁରେ କଥା ଖେଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୁଚାଇଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ହେଲା ଏମିତି? କ'ଣ ମୋ ଯୋଗୁଁ? କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଦିନ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାକେଶର କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ମୁଁ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମନ ଉଦାସ। ଦିନେ ବିଜୟ ପୁଣି ଆସିଲା। କହିଲା ଭାଉଜ ଶୁଣିଲି ରାକେଶ ପଳାଇଛି। ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ଆଉ ସତରେ ସେ ସହର ଗଲା ରାକେଶକୁ ଖୋଜିଲା। ରାକେଶ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ବିଜୟ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ରାକେଶ କାନ୍ଦିଲା ସରି ଭାଉଜ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଫିର୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ବିଜୟର ଅସଲି ରାଜ। ସେ କୌଣସି ଠିକାଦାର ନଥିଲା ବରଂ ଏକ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଥିଲା ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଫ୍ଲଟିଂବାଲା କଥା ଏଥିପାଇଁ କହିଲା ତାକି ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରେ ତ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କେସ୍ରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ରାକେଶ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ତ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇଲା। ସେ ରସିବାଲା ଘଟଣା ବି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତାକି ମୁଁ ବାହାଦୁର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ପାଟିରେ କଥା ହେଲା ତାକି ରାକେଶ ଜଳନ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା କବୁଲ କରୁ। ସବୁ କିଛି ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତାକି ପରିବାର ସୁଧୁରି ଯାଉ। ରାକେଶ ଏବେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ୱାମୀଦେବ ଖୁସି ଶ୍ୱଶୁର ଖୁସି। ବିଜୟ କହିଲା ଭାଉଜ ଆପଣ ସତରେ ବାହାଦୁର। ମୁଁ ହସିଲି ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ସେଇ କମଳା ଭାଉଜ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମଝଦାର। ଟିକିଏ ମସ୍ତି ଟିକିଏ ସତର୍କତା।